കന്നഡയിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. അല്ല കന്നഡ മാത്രം നമ്മള് തെലുങ്കിൽ പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹിന്ദിന്ന് പടം ചെയ്തു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏതിലാഷിക്കാണ് எடுத்துട്ടുണ്ട്. ஷான் கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் நியூஸ் இருக்கு மேம். பெங்களூரில் சூப்பராக நேம் பண்ணியிருக்காரு. இந்த டைரக்டர் ப்ரொடக்ஷன் கேட்க ஷானா எனக்கு தெரியும் ஏ ஒரு ஸ்டார் மாதிரி, மம்முட்டி மாதிரி, மோகன்லால் சார் மாதிரி. ടെൻഷൻ ഇരുന്നതാ? Not a tension. When I was in village, I was not wearing any modern dress. 8th standard Pens. I was not wearing any kind of modern dress and all. So immediately I came to Bangalore. I don't know how to wear that modern dress. I don't know how to manage it. So it was a little struggling thing for me. സ്കൂൾ ഡയറക്ടറാ? Actually in set he is a bit harsh director. After set he is friendly. രണ്ട് ஹீரோஸ் இருந்தது சொல்றேன். ரெண்டு ஹீரோஸ் ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. கன்ஃபியூஷன் இருந்ததா இந்த ரோல்? இல்ல கன்ஃபியூஷன் இல்ல, ரெண்டு ஹீரோஸ் இருக்காங்க, ரெண்டு ஹீரோ. அல்ல இந்த ரோல் வரும்போது இல்ல எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். நல்லா we actually liked each other. We were together as a family. ஒருத்தர் if I do some mistakes he will tell me. If he does any mistake we would tell him. ഹലോ എവ്രി വൺ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സിനിമയുടെ ടീം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഹലോ ഗൈസ്. ചേട്ടനിലേക്ക് ആദ്യം ഇവരെങ്ങനെ എത്തുന്നേ? ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കർണാടകയിലുണ്ട്. പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു കന്നഡ വേർഷൻ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഷാൻ സാർ ഇത് പടം നന്നായിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിലേക്ക് പറ്റിയൊരു പടമാണ്. സൂഫ്രംസോക്ക് ശേഷം അതിന് മുന്നേ അപ്പോൾ ആ പടം പിന്നെ വന്നിട്ട് റിവ്യൂ കാണിച്ചപ്പം ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് മലയാള പടം പോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് കാര്യങ്ങളും, സാധാരണ ചെറിയ കന്നഡ പടത്തിൽ ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കത് നമ്മുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് വളരെയേറെ ആപ്റ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരിലേക്ക് എത്തി. പടം ഡബിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നു. ഏകദേശം എത്ര നാൾ മുമ്പായിരിക്കും ഇത്? ഒരു 6-7 മാസം മുന്നേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ஓகே யூ ஆர் த ஹீரோ ரைட்? எஸ். ஓகே. எப்படி இருக்கு உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு actually, and to know that this film has come to Kerala and it's doing so well. I really feel very happy. The journey was so beautiful. It's so nice to act with all of them. I had fun. Okay. Through audition? Yeah. My director was very particular. He wanted pure skills and talent. He didn't want to cast anybody who with influence, money, power. It was like, I have a script in mind, I have a character. If you suit the character, I'm going to cast you. We had a lot of auditions. And even actually after the auditions also, we had a lot of training processes. We were sent to dance classes, acting training for so many months, fight classes. Oh, how many days shoot? Shoot was I think for 78 days. So 78 days. Oh. But we had 15 days class trainings of everything, dance, fight. Okay. சார் உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஒரு த்ரெட் கிடைச்சது? ஏன்னா இப்போ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தேங்க்யூ ஃபார் கேரளா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே வந்திருக்கேன். ஓகே, எஸ்பெஷலி ஷான்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். பிகாஸ் அவருக்கு எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் டைமா? Yeah. No, I have visited Kerala many times, but for the film this is the first time my career in life, because of special thanks to ஷான் சார். ஓகே, ஏன்னா இது என்ன தாட் ப்ராசஸ் என்னன்னா, இப்போ ஜென்ரேஷனில் யங் ஜென்ரேஷன் இருக்குன்னா ஜென்ஜி ஜென்ரேஷன் இருக்குது. ஏன்னா கான்ஃப்ளிக்ட், அந்த டெக்னாலஜி வித் ஃபேமிலி கான்ஃப்ளிக்ட் என்ன இருக்குது, அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் உள்ள ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் வரும். அந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டே இந்த படம். ஓகே, நெகட்டிவ் பாயிண்ட். எஸ், ஏன்னா டெக்னாலஜி உங்கள் வீடு உள்ள ஒரு மிஸ்யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி பிகாஸ் ஆஃப் என்னென்னா சோஷியல் மீடியா இருக்குல்ல, ஹவு டேஞ்சரஸ், ஹவு டு எமோஷன் கில்ஸ் இன்சைட் இன் த ஃபேமிலி. ஓகே, த மெயின் கோர் பாயிண்ட். அந்த டெக்னாலஜி என்னென்னா உள்ள எமோஷன் டேமேஜ் ஆகுது, அதுதான் மெயின் கோர் பாயிண்ட். அதான் இந்த படம். ஓகே, ஆக்சுவலி வந்து யங் ஜென்ரேஷனுக்கு அட்வைஸ் எதுவும் பிடிக்காது. ஆமாம். அப்போ எப்படி இந்த மூவி ஒர்க் ஆகுது? ஏன்னா அட்வைஸ் பிடிக்காது, பட் கொஞ்சம் ஸ்லோ டோசேஜில் சொல்லியிருக்கேன். அது என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆங்கிளாக சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஒரு எஜுகேஷன் மாதிரி, சின்ன எஜுகேஷன் மாதிரி, அவ்வளோதான். ஓ ஓகே. അത് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സിൽ ലാസ്റ്റിൽ ക്ലൈമാക്സിൽ சொல்கிறேன், അவ்வளோதான். ഓക്കെ. മലയാളം അറിയാലേ? കുറച്ച് മനസ്സിലാവും. എങ്ങനെ പഠിച്ച മലയാളം? അപ്പ മലയാളമാണോ? ഓ, കേരളത്തിലാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞു? കുറച്ച് ഈ മൂവിയുടെ ഭാഗമായത് പാട്ടായത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? It's my debut movie. I gave an audition. I don't know like I would come for the industry or not. He casted me. It's my debut movie.
I think first I need to thank for sir who invited for Kerala, and our movie is getting released in Malayalam. I'm so grateful for that. ഓക്കെ വൺ ആൻഡ് ടോട്ടലി മലയാളം മൂവി ഓ എൻറ്റയർ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഹൗ വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? Yes, ma'am. First of all, I thank for Chan sir that he brought our movie for Kerala. As a newcomer, for a new artist, we are blessed that our movie is going to release in other language too. So I'm very happy for that, and I'm grateful for Chan sir. Yes, we had fun acting with my co-artist. So yes, I'm actually happy to come here. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചേട്ടാ, ഈ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തെലുങ്ക് മൂവി ആണെങ്കിലും തമിഴ് മൂവിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് മലയാളി പ്രേക്ഷകർ അത് ഐ മീൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടാം. അപ്പൊ ചേട്ടനോ ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ്. അതായത് ഇത് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ, ഞാനൊരു 300ഓളം സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ടാപ്പിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഫീൽ വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കണ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് നടക്കണ അതേ സാധനം മെറ്റീരിയലാണ് പടത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ പുതിയതായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ട ശരിക്കും മലയാളത്തിന്റെ ആ ഒരു ലുക്കിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് സെറ്റപ്പ്. അങ്ങനെ തോന്നി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ വന്നു. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക. അപ്പൊ അതില് ഒരു ഇതില് എക്സ്പെഷ്യലി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബോർഡുകളൊന്നുമില്ല. ചില കന്നഡ പടത്തിൽ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയും. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് വെക്കുന്നത്, ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ്, വണ്ടി ബോർഡ്, അതൊക്കെ. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കോൺവെന്റിനുള്ളിലാണ്, കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ അങ്ങനത്തെ വലിയ കുറച്ച് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു 1000ഓളം പിള്ളേര് പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ്, അതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥ, അതിനുള്ളിലൊരു സസ്പെൻസ്. ഡയറക്ടർ തന്നെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഹീറോ ആണ് പടത്തില്. അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഡയറക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്ടർ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത് ഡയറക്ടറോടുകൂടിയാ തുടങ്ങുന്നത്. അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. പുള്ളിയാണ് കഥയെ തിരിച്ചുവിടുന്നത്. ஆக்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கு சார். டாமினேட் பண்ணிருக்கேன். காம்படிஷன் டு அஸ். காம்படிஷன். ஓகே. எப்படி அந்த ஒரு டிசிஷன் எடுக்குது? சார் இன்னும் சின்ன கேரக்டர் மேம், அது என்ன ஆர்டிஸ்ட் போன் எடுக்க மாட்டாரோ, நான் தான் பண்ணிட்டேன். അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല. ഈ ക്യാരക്ടർ മാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഹീറോ ക്യാരക്ടർ എൻട്രൻസ് ആവുക. ഇയാൾ മാറിയാലേ ആ ക്യാരക്ടർ അവിടെ വരുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി അതിലേക്ക് എൻട്രൻസ് ആവുന്നത്. പുള്ളി വലിയ പ്രിൻസിപ്പലിനെ കാട്ടി വലിയ പവറുള്ള ഒരു പിയൂണാണ്. കാരണം പുള്ളി വലിയ റെക്കമെൻഡേഷൻ വന്ന ആളെ അറിയാലോ, ഒരു ക്യാമ്പസിലൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് പടത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഫൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈറ്റൊക്കെ. പിന്നെ ലേഡി ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു ലെവൽ ഓഫ് ഇതാണ്. പിന്നെ അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂം, യൂണിഫോമാണ്, അടിച്ചങ്ങ് നിരത്താണ്. പടം തുടങ്ങുന്നതേ ഫൈറ്റ് കൂടെയാ തുടങ്ങുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഡബിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ആക്ച്വലി 200ഓളം സെന്ററിൽ പാർട്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അറിയാമല്ലോ, ഒന്ന് മൂവ്മെന്റ്സ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഒന്ന് ക്യാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൂവ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇതൊരു വൈഡ് റിലീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. പണ്ട് നമ്മൾ മോഹൻലാൽ കന്നഡയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മള് പഴയ മോഹൻലാൽ സാറിന്റെ ഭരതമൊക്കെ റിലീസ് 25 സെന്ററാണ് റിലീസ് ചെയ്ത്, മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ മാത്രം ഫസ്റ്റ്. അതേ പാഷൻ ആ തിയേറ്റർ ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സ്റ്റേഷനിൽ അതും 4 ഷോ റെഗുലർ ഷോ ചെയ്യുന്ന സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിയേറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പുതിയൊരു തിരിച്ചുവരവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏതൊരു സ്റ്റാർ വാലിന്റെ പടം അല്ലെങ്കിൽ 200-300 സ്റ്റേഷൻ റിലീസ് ചില സ്ഥലത്തൊന്നും ഷോ തന്നെ ഓപ്പൺ ആവില്ല. കാരണം കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇത് കാണണമല്ലോ. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയം ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തെ ഷോ മുതൽ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഓപ്പൺ ആക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ സെറ്റപ്പ്. ഇതിന്റെ പിന്നെ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ അമൃത ചാനലിലെ വലിയൊരു സിംഗറാണ് അമൃത വർഷനി. അവർ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർ ഇതിൽ സോങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേസ് ആണ് ഡബ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തിയേറ്ററിൽ പടം കാണുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇന്നലെ തമിഴ്നാട് പാർട്ടി പടം കണ്ടിട്ട് അവർ മലയാള പടമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
ബോർഡ് കന്നഡ വണ്ടിയുടെ ബോർഡ് വരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അവർ തമിഴ് ഡബിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. നല്ല ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. നല്ല ക്യൂഫിൽ പ്രിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എഡിറ്റർ ഷമീർ മുഹമ്മദ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രിവ്യൂ ഉണ്ട്. പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. சார் தமிழ்ல வர்றது சார் என்னென்னா மேஜர் கான்செப்ட் என்னென்னா இந்த படம் மலையாளம் டச் இருக்குது, ஃப்ளேவர் இருக்கு. ஏன்னா நான் மைசூரில் ஷூட் பண்ணேன். அந்த கேம்பஸ் 90% ஸ்டூடெண்ட் இன் கேரளா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த கேம்பஸ் மற்ற டீபால் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் இருக்கு, ஒரு 300 ஏக்கர் இருக்கு. ஓகே, அந்த அட்மாஸ்பியரில் ஷூட் பண்ணிட்டு எனக்கு மலையாள படம் பார்த்துருக்கீங்க பெங்களூர்ல. ஏன்னா பெங்களூர்ல எடுத்த படம் எல்லாம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் மலையாளம்ல. ஓகே, எனக்கு ரெகுலர் மலையாளம் பார்த்துட்டு ஓகே அந்த எசென்சியல் என்ன இந்த ஆடியன்ஸுக்கு மலையாளம் ஆடியன்ஸுக்கு என்ன எசென்சியல் வேணுமோ அந்த கம்ப்ளீட் எசென்சியல் இந்த படத்தில் இருக்கா. அதான் நடக்க போட்டிருக்கேன். ஸ்ட்ரைட்டா மலையாளம் ஸ்ட்ரைட் ஆகணும். ஓகே, கான்ஃபிடென்ஸ் எங்க ஆடியன்ஸுக்கு. டென்ஷன் இருக்கா? இல்ல மேம், இல்ல സാർ ഇരിക്കാ. ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും. എസ്പെഷ്യലി മാം ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് വെരി ജെന്റിൽ മാൻ, വെരി കോർ ഡിസിഷன்ஸ் அண்ட் என்ன வேணும் ஆடியன்ஸுக்கு என்ன வேணும் அதெல்லாம் சூப்பராக தெரியும். என்னென்னா ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மோட்டிவேட் பண்ணார், இதாக பண்ணணும். அதான் வெரி ஹாப்பி. அந்த மாதிரி ஒரு கொலாபரேஷன் வந்தால் டெக்னீஷியன் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு சூப்பராக ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்துருக்கும் மேம். ஓகே ஓகே, என்னென்னா நம்ம கடவுள் നമ്മൾ 13 പ്ലാൻ ചെയ്ത സിനിമയാണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത സിനിമയാണ്. പക്ഷെ അന്ന് 17 സിനിമയുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് മാറി നിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു. മാറ്റൊന്ന് മാറി. അപ്പോ ആ മാറി നേരെ എന്നിലേക്ക് തന്നെ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊരു വലിയ കിട്ടല. എൻ്റെ സിനിമ മാത്രം റിലീസ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മലയാളത്തിൽ റിലീസ് വരുന്നൊരു സിനിമ, വേറെ പടമില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കി നമ്മൾ എടുത്തതാണോ? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. എനിക്കറിയാം ഈ ആഴ്ച പടമില്ല എന്നുള്ളത്. പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു വെച്ചപ്പോ അല്ല, എനിക്കറിയാം. അത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു 20-ാം തീയതിക്ക് പടം ഒന്നും അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 17 പടം റിലീസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജും. പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കഴിച്ച് പടങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഷോസ് കിട്ടൂല. ഒരു ഷോ 2 ഷോസ്, ഒരു ഷോ 2 ഷോയില്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷോ 2 ഷോ തുടങ്ങുന്ന പടത്തിനോട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സിനിമ കാണുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കും ആ തിയേറ്ററിൽ എത്ര ഷോസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം നോക്കും. എത്ര ഷോസ് ഉണ്ട്, ഇത് ടൈമിംഗ് എന്താന്നൊക്കെ നോക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ ഒരു 200 രൂപ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ സിനിമ കാണുക, അവ എല്ലാ ആംഗിളും ചിന്തിക്കും. അത് നോക്കിയിട്ടേ നമ്മളത് കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ല നമ്മൾ തന്നെ കുറച്ച് ആളെ അതല്ല, നമ്മൾ സിനിമ എടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനം പറഞ്ഞു വന്ന് പടം. ഞാൻ അങ്ങനെ സിനിമ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ്. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തും പൈസ കൊടുത്ത് ആൾ കയറ്റാറില്ല. ഓഡിയൻസ് വരുന്നു, കാണുന്ന ഹാപ്പിയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഇതിൽ നമ്മൾ പോവാണ്. പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് നല്ല ഒരു 101% കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. ഈ സിനിമ 4 പ്രാവശ്യം ഇപ്പം QFO ക്യൂബില് ഫ്രംസോ ഇവിടെ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടെ ഉണ്ടോ ചേട്ടന്? അതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമയുടെ കണ്ടന്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ മലയാളികൾ സ്വീകരിക്കും. ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ല, ഇതൊരു റിയൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ എല്ലാം നോക്കണമല്ലോ, പടത്തിന്റെ മേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി, അത്യാവശ്യം നല്ല മേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി വേണം. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു, ഒരിക്കലും മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ സിനിമ ഒരു മോശം അനുഭവമായിരിക്കും. പടം കണ്ടിട്ട് അയ്യോ ഇങ്ങനെയല്ലോ അങ്ങനൊന്നും പറയില്ലേ. അങ്ങനത്തെ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് ഈ ഒരു സിനിമ എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ സിനിമ ஒரு ஏன்னா இடி இந்தியாவில் கண்டென்ட் வித் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அது என்னென்னா அது கான்ஃபிடென்ட்டோ கண்டென்ட்டு பார்க்குறோ, கண்டென்ட் வித் என்டர்டெயின்மெண்ட், சன் இன்ஃபர்மேஷன், ஃபோட்டோகிராஃபி, மியூசிக், அந்த இங்கே ரெகுலர் என்னென்னா மலையாள மூவிஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃப்ளேவர் இந்த மூவியில் இருக்கு. தட் இஸ் ஹாப்பி, அது கான்ஃபிடென்ட். ஓகே, ஹூ இஸ் யுவர் ஃபேவரட் டைரக்டர் இன் மலையாளம்? மலையாளமಲ್ಲಿ என்ன டைரக்டர் எனக்கு தெரியாது. சின்ன சின்ன டைரக்டர் ரெகுலர் பார்த்துருக்கேன். மோகன் சார் படம், மம்முட்டி சார் படம், துல்கர் சார் மை ஃபேவரட் ஹீரோ. ஓகே, ஃபேன். ஸோ ரெகுலர் அப்புறமா ஓடிடி ரெகுலர் வேவ் we went to theaters. I think last movie என்ன விசேஷமா என்ன சார் சினிமா யார் மூவி? துடுரம் லால் சார். சூப்பர் எமோஷன் இருக்கு மேம். I love that movie. Okay, മലയാളം പുരിയുമോ? I can understand. Okay, 80% understand.
ടഫ് പേസാറാ பேசுறது ഓക്കെ എനിക്ക് കന്നഡ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കന്നഡ ഇവരോട് പഠിക്കാൻ சூப்பரா വേണ്ടിയിട്ട് கன்னடா കൂടുതൽ பேசுவார் ആ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ കന്നഡ പഠിച്ചു? എനിക്ക് കന്നഡ തെലുങ്ക് ഹിന്ദി ഒരു 10-20 ലാംഗ്വേജ് ഒരേപോലെ സംസാരിക്കും. பேன் இந்தியா ஆக்டர் അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കന്നഡത്തിലാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്കത് നമ്മള് മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മളെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഏത് ലാംഗ്വേജും പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും. പക്ഷെ പുറത്തുള്ളവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ല. பேன் இந்தியா லாங்குவேஜ் ஸ்பீக் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് എപ്പിടായിരുന്നു? Oh, I had fun. Actually, I'm a trained gymnast. I was the state champion in gymnastics, Karnataka state champion in India, number 4. So I enjoyed fight sequences, and the quality and the making has really come out very well. We had fun. We went to fight classes. ഓക്കെ എപ്പിടി ഇരുന്നത്? Oh, the fight sequence was not mine. It's another co-artist named Bhavna Appu. ലേഡി Yeah. ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഇരുന്നത്? One more heroine. Yeah, one more heroine. ഓ ഓക്കെ Mine is completely bubbly character where I will be the example for many young girls who are misusing social media in the wrong way. Like completely bubbly character. ஓகே ரெண்டு ஹீரோஸ் இருந்தது சொல்றேன். ரெண்டு ஹீரோஸ் ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. கன்ஃபியூஷன் இருந்ததா இந்த ரோல் வேணும்? இல்ல கன்ஃபியூஷன் இல்ல, ரெண்டு ஹீரோஸ் இருக்காங்க, ரெண்டு ஹீரோ அல்ல இந்த ரோல் வரும்போது இல்ல இல்ல எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். நல்லா we actually liked each other. We were together as a family. ஒருத்தர் if I do some mistakes he will tell me. If he does any mistake we would tell him. We would both go to sir and improvise on spot. We would become very close friends. So we would on spot also improvise. Hey macha, you do like this, I'll also do like that. It will be very nice. കോൾ ഡയറക്ടറാ? He actually in set he is a bit harsh director. After set he is friendly. ഓക്കെ ഓക്കെ ചേട്ടൻ ഈ സിനിമ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണം കുറെ സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഇവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിലീസ് മാറ്റുന്നത്? പറഞ്ഞു. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? നല്ല തീരുമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അവർക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തൊരു സംഭവം കൊടുത്താലും ഞാൻ ഡബിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓരോ വോക്കലും പുള്ളിക്കെടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കും. സാർ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട്, മാച്ച് ആവുമോ, ഓക്കെയാണ്. സോങ് എടുക്കുമ്പോൾ സാർ ഇത് മാച്ച് ആവുമോ, അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെഷ്യലി ഒരു ലേഡി രേവതി പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഡിയാണ് ഇതിന്റെ സോങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡയലോഗ്സ് മൊത്തം അവരാണ്. ഈ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈറ്റ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന അതേ സെറ്റപ്പിലാണ് അത് അല്ല അത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം. കാരണം ഡബ്ഡ് മൂവീസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ അവരുടെ ഈ അല്ല ഡയലോഗ്സ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിന്റഡ് ഭാഷയൊക്കെ സംസാരിക്കാം. അല്ല ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് അങ്ങനെ വരത്തില്ല. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളെ മലയാള പടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സെയിം. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മലബാർ സൈഡിലൊക്കെ സ്കൂൾ എന്നാ പറയുക, സ്കൂൾ എന്നാ പറയുക. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ലാംഗ്വേജ് കണ്ണൂർ സ്ലാങ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്, പുള്ളിയുടെ നമ്മൾ സാധാ ഓട്ടോക്കാരുടെ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് ഇതിൽ, ഹീറോയിൻ ചെറിയൊരു മോളുണ്ട്. അമൃതവർഷി ഡബ് ചെയ്ത ആ ഒരു സോങ് അത് അവർ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടി കഥ തുടങ്ങുന്നതന്നെ അത് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് സിനിമ. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ചന്ദൻ ഷെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഹീറോ ഉണ്ട്, ബിഗ് ബോസിലെ വലിയ ഹീറോ ആണ്. പുള്ളി വന്നിട്ടില്ല. പുള്ളിയെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോസ്റ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും, ആ കാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ പോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും യൂണിഫോം ഇടല് വേറെ കാക്കി യൂണിഫോം, കണക്ട് ആവും. അതാണ് ഇതിന്റെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ്. പാർട്ടി സ്റ്റാർ പുള്ളി അത് ഒരു വേറെ ലെവൽ ഓഫ് ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കഥയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതും എല്ലാം. അതിന്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നന്നായിട്ട്. സോങ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആണ്. അതിന്റെ സോങ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായാലും ട്രാക്കൊക്കെ നന്നായി വന്നു. നമ്മളിതിന്റെ സാധാരണ നമ്മളിത് മിക്സിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യും. ഞാനിത് സിനിമ വോക്കൽ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. നേരെ ഡയറക്ടർ കൊടുത്തു. ഈ പടം നിങ്ങൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ ഡബിങ് ഇത്രയും പെർഫെക്ഷൻ വരാൻ കാരണം ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം അത് കൂടിയിരുന്ന് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് 5.0 എല്ലാം അഡ്മോസ് എല്ലാം അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ മിക്സ് ചെയ്ത്. മിക്സിങ് നമ്മൾ പുറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് നമുക്ക് തരും, അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ആവും. അത് അവിടെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റി. ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തു. നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സെൻസറിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ വന്ന സെൻസറിൽ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു. ചില പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഡ്രിം ചെയ്തായിരുന്നു. ഈ മലയാളം കൂടി പ്ലാൻ பண்ணிதா இந்த மூவி எடுத்ததா? இல்ல மேம், என்னன்னா சப்கான்ஷியஸ்ல இருக்கு. ஓகே என்னன்னா மலையாளம் நான் ரெகுலராக பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா பியூட்டிஃபுல் லொகேஷன்ஸ், பியூட்டிஃபுல் ஃபோட்டோகிராஃபி, பியூட்டிஃபுல் ஆர்டிஸ்ட், பியூட்டிஃபுல் இருக்காருல்ல, பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. ஹீரோயின் வாட்ஸ் யுவர் ஸ்கின் சீக்ரெட்ஸ்? சீக்ரெட்ஸ் சீக்ரெட்ஸ் இருக்கும். மொபைல்ல ஒரு பர்சனல் செல்ஃபி வீடியோ இருக்கும், அதான் சீக்ரெட். Please don't follow my skin thing.
அப்படி எதுவும் இல்லை. அது இருக்கு மேம், அதான் படம். ആരും കണ്ടില്ല അത്. ஓகே. അത് കണ്ടതുമില്ല, പടത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് My skin secret is coconut water. That's it. Coconut oil, coconut water. We use coconut oil, Kerala coconut oil for cooking. Yeah. அது வந்து கேரளா அது. ஓகே. மோஸ்ட் ஸ்ட்ரகிளிங் பார்ட் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது மோஸ்ட் ஸ்ட்ரகிளிங். There is nothing struggling in this. ஸ்ட்ரகிளிங் எனக்கு தெரியும், இந்த காஸ்டியூம் வேர் பண்றது. என்னன்னா ஐ திங்க் ஷீ இஸ் கமிங் ஃப்ரம் பெங்களூர் நியரஸ்ட் டு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு வில்லேஜில் வந்திருக்கா. ஏன்னா கேரக்டர் ஷுட் பி ஏ கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் கைண்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். சின்ன சின்ன காஸ்டியூம்ஸோ அந்த கிளாமர் கேரக்டர்லாம் அந்த கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்லாம். டென்ஷன் இருந்ததா? Not a tension. When I was in village, I was not wearing any modern dress. Tense. I was not wearing any kind of modern dress and all. So immediately I came to Bangalore. I don't know how to wear that modern dress. I don't know how to manage it. So it was a little struggling thing for me. Okay. Family okay. Yeah, they are very supportive. யா ஃபேமிலி ஃப்ரம் USA. அவர் வந்து மாடர்ன் அது. They were in Bangalore, but I was in village okay. with my grandpa and grandma. ஓகே. ஓகே சார், இந்த மூவி மலையாளத்தில் வரும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருந்ததா? கன்ஃபியூஷன் இருக்கு மேம். என்ன பேசுவாரோ அதான் கன்ஃபியூஷன். ஓகே. எனக்கு மலையாளம் தெரியாது. ஓகே. என்னென்ன பேசுவாரோ அதே கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கு. அதான் மெயின் கன்ஃபியூஷன். கன்ஃபியூஷன். கன்ஃபியூஷன் ஆடியன் ஒரு எங்க படத்து மேல ஒரு அஃபெக்ஷன் இருக்கு மேம். பாக்குவார், நல்ல கண்டென்ட் பாக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பாக்குறதுக்கு இங்க இருக்கு. 100% மேம். ஓகே. ஆடியன்ஸ் பல்ஸ் டைரக்டர். ஆமாம்மா. ஓகே. பல்ஸ் வரது எனக்கு பிபி வர மாட்டேங்குது. பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. டென்ஷன். ஓகே. தியேட்டர் விசிட் இங்க எல்லாரும் இருக்கா? ஓகே. அப்ப எவ்வளவு டேஸ் இங்க இருக்கு? ഒരു 20th 21st. ഓക്കെ. 2 days. ഓക്കെ, 3 days. ഓക്കെ. ചേട്ടനോട് ആദ്യം ഈ മൂവിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു? ഇതിൽ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്. പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഇതൊരു പടമുണ്ട്, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫുള്ള് കണ്ട. ആ ചേട്ടന് പിന്നെ കന്നഡ അറിയാലോ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ മൂവി കാണുന്നു. പടം കണ്ടു. പടം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അന്ന് പടം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഡബിങ് ഒക്കെ പുള്ളി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, ഞാൻ ചെയ്തോളാം, ഡബിങ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാമല്ലോ. ஷான் கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் நியூஸ் இருக்கு மேம். பெங்களூர்ல சூப்பரா நேம் பண்ணிருக்காரு. இந்த டைரக்டர் ப்ரொடக்ஷன் கேட்க, ஷானா எனக்கு தெரியும் ஏ ஒரு ஸ்டார் மாதிரி, மம்முட்டி மாதிரி, മോഹൻലാൽ സാർ மாதிரி. കന്നഡയിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. അല്ല, കന്നഡ മറ്റേ നമ്മള് തെലുങ്കിന്ന് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹിന്ദിന്ന് പടം ചെയ്തു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏതിലാഷിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ. അതായത് നമ്മള് என்னன்னா ஸ்பெஷல் அவார்டு கொடுக்கணும். என்னன்னா ஒரு மலையாளம் மார்க்கெட் എസ്റ്റാബ്ലിഷ് பண்ணிருக்காரு. ഈ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ശിവപ്രസാദ് ചെയ്തൊരു പടം, മലയാള പടം, ഞാൻ 25 ദിവസം തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാക്സിമം ആ പ്രൊഡ്യൂസറെ എങ്ങനെ സേവ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിപാടി. നമ്മൾ ശിവപ്രസാദുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളത്തെ ബന്ധമാണ്. കണ്ണൻ ചേട്ടൻ മുഖാന്തരം എനിക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയി. ഞങ്ങൾ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഡെയിലി സംസാരിക്കാത്ത ദിവസമേ ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ ശിവ ഒരു PR ആയിട്ടുള്ള ഇസ് മൈ ബ്രദർ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പോകുന്നതാണ് എല്ലാവരും. അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇന്ന് രാവിലെ എത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കാലിക്ക് പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഒരു 8 മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടാൽ 12 മണിക്ക് കൊടുത്തത്. അപ്പം ഞാൻ അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഇവരോട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഫുൾ ടീം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതന്നെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ചില ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ രാവിലെ എത്താനായിട്ട് ചില ഡിലേ ഉണ്ടായി, കാരണം അവർ ഇറങ്ങുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ തലേന്ന് അവർ രാത്രി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വർക്കിൽ ഇവരെല്ലാം നല്ല സിൻസിയാരിറ്റി ഉണ്ട്. വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും നമ്മളിത് ഞാൻ തന്നെ തമിഴ് ഡബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പടം ചെയ്യാനുള്ള പറ്റും. എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും നമ്മൾ വെറുതെ പറയല്ല, എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ക്യൂട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ആ പടം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. അതാണ് നമുക്കൊരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ അറിയില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ എടുക്കും സിനിമ വേറാണെങ്കിൽ. ഇത് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, കാരണം മൊബൈലേ ആണ് പടം. ടെക്നോളജീസ് ആണ്. പിന്നെ അതിനുള്ളിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ പടം എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറ எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ் மாதிரி இந்த உள்ள ஒரு ஃபைல்ஸ் இருக்கு. எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட். ஓ, அது வந்து சஸ்பென்ஸா இருக்கு. மாஸ்வி ஃபைல்ஸ்.
Yeah, I told that I will be the example for many young girls. ഓക്കെ So yeah, how they are misusing social media. Yes, there is a good things, but they are taking to a bad path. ടോക്സിക് പാരന്റിംഗ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടെ 100% இருக்கு மேம். மேஜர் கோர் பாயிண்ட் அதான் டாக்ஸிக் பேரண்டிங் இருக்கு. என்னன்னா பேரண்ட்ஸ் இப்போ என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்கோ ஓகே ஆ ரெஸ்பான்ஸ் தாண்டி என்னென்ன நடக்க போகிறதோ டார்க் வெப்சைட் டார்க் லைஃப் எப்படி உள்ள பெட்ரூம் உள்ள என்ன நடக்க போகிறதோ பாத்ரூம் உள்ள என்ன நடக்க போகிறதோ அதான் மேட்ரு. பேரண்ட்ஸ் எங்கே ஹாலில் உட்கார வரும் அதான் லிமிட். பெட்ரூம்குள்ளே போக மாட்டார், பாத்ரூம்குள்ளே போக மாட்டார். ஸோ ಅಲ್ಲಿ என்னென்ன டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் இருக்குது, அந்த மெட்டீரியல் எப்படி டேமேஜ் பண்ணுவதோ ஃபேமிலி, அதான் சின்ன மேட்டர். Due to the negligence of parents, how children lead to a bad path. It's completely our movies directing parents as well as children for a right path, to lead their life in a right path. Package of entertainment, emotions, dance, party, everything. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫെബ്രുവരി 20th നമ്മുടെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്താണ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. Thank you so much.